चौसठी जोगनी संगतरे घेनी संसारे पड़िब दुख। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ दर्शक बंधु उत्कल भक्ति सागर चैनल रो आउ एक नुआ वीडियो को आपण मानकु स्वागत। महापुरुष माने 600 वर्ष तले लेखि दे जाइछंती मालिका 2024 रु 2029 मध्य केउ दुख पड़िबो, दुख काहा काहा उपरे पड़िबो, आसंतु मालिका प्रवक्ता श्रीयुक्त प्रमोद पृष्टिंक ठारू ताहा श्रवण करिबा। जो संसार विपद पड़िबो ई विपद काहा काहा उपरे पड़िबो, केउ मानक उपरे प्रथमे पड़िबो। महापुरुष मालिकार लिखिले आगे कृषिकारी विनाश होइबे तदन्ते धनिक लोक बहुल तदन्ते धनिक लोक राज सेवायत तापरे मरिबे पड़िब अति मड़क। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। मालिकार नाम है शिवकल्प नवखंड निर्घंट अच्युतानंद लिखिले बोले प्रथमे कि विपद आपद काहा उपरे प्रथमे पड़िबो। ए समय जगते पड़िब दुख लो बहुल विरजा देलेनी डाक बहुल लो विरजा देलेनी डाक 64 जोगनी संगतरे घेनी संसारे पड़िब दुख। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। छतिया बटर हाड़ीदास महापुरुष लिखिले कहले बाबूरे ए समय रे जगते पड़िब दुख लो बहुल विरजा देलेनी डाक। ये जगत को दुख बढ़िब, जगत उपर दुख बढ़िब। शिष्य बा मैत्र नीलाद्रिनंद पचारे कहले हे मैत्रे ये जगत उपर संसार उपर काहा काहा उपर दुख बढ़िब ना आगे कृषिकारी विनाश होइबे तदन्ते धनिक लोक राज सेवायत तापरे मरिबे पड़िब अति मड़क। बोले बाबूरे प्रथमे कृषिकारी उपर दुख बढ़िब, आगे कृषिकारी विनाश बे आगे किए मरिबे ना आगे कृषि मरिबे चाषी मरिबे। किमिति ना महापुरुष लिखिछन मालिकार ए कथा कौन कहले कहले बाबूरे चाष हेब गोरु चरालो बौड़ चाषी मुंड कोड़ी हेबे बौड़ लो चाषी मुंड कोड़ी हेबे धान चाउल जे पोषे न मिलिब अनाहारे मरुथिबे। माघ मासे महाग्रीष्म होइब बैशाख मासरे शीत बहुल लो बैशाख मासरे शीत 13 दिने षड ऋतु भोग हेब शुण तो विनता सुत। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। कहले बाबूरे माघ मासे महाग्रीष्म हेब बैशाख मासरे शीत। प्रथमे कृषिकारी मरिबे कहीं कृषिकारी कहले कि ना चाषी बा चाषी एमाने कहीं मरिबे प्रथमे ना कहीं मरिबे ना माघ मासे महा ग्रीष्म हब बैशाख मासरे शीत हेब। माघ मासरे बाघ बड़ी शीत हवा कथा किंतु शीत हबनी जोर गरम हवा आज तो बंद होउची मध्य ऋतुचक्र परिवर्तन फल जलवायु परिवर्तित होइछि। आउ वैशाख मास जो आसवे से शीत बढ़िब बोली अच्युतानंद महापुरुष मालिकार लिखिले 13 दिने षड ऋतु भोगव 13टा दिन 6टा ऋतु को कली जुगर लोक मैंने भोगिबे। देखिबु रे बाबू राम ई कथा को भगवान कृष्ण गरुड़ आगे कही द्वापर जुगरे शुणु विनता सुत हे विनता सुत गरुड़ कली जुग शेष वैशाख मासरे शीत लोक मैंने अनुभव करेंगे आ 13टा दिन 6टा ऋतु को कली जुगर लोक मैंने भोगिबे। आउ सेतेबेले ऋतुचक्र परिवर्तन हो जा फल कि श्रावण मासरे भांगिब नड़िया बैशाखे फुटिब कई बौड़ लो बैशाखे फुटिब कई उच्चर धंदा को चसी जीव चषा धर्म को बरजी देई चाष हेब गोरु चरा लो बहुल चाषी मुंड कोड़ी हेबे बौड़ लो चाषी मुंड कोड़ी हेबे धान चाउल जे पोषे न मिलिब अनाहारे मरुथिबे। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। कहले श्रावण मासरे भांगिब नड़िया बैशाख फुटिब कई आषाढ़ श्रावण रे आउ वर्षा भल से हेब नाही। श्रावण मासरे भांगिब नड़िया
ଶ୍ରାବଣ ମାସ ହେଉଛି ବର୍ଷା ଋତୁ ନୁହେଁ କହନ୍ତି ଧାରା ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସେ ଧାରା ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଧାରା ପୁରା ଲାଗିଥିବ ନୁହେଁ ଆଷାଢ଼ ଶ୍ରାବଣ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ବର୍ଷା ହେବ ନାହିଁ ମାଟି ଏତେ ଟାଣ ହେଇଥିବ ରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନଡ଼ିଆ ପିଟି ଦେଲେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧୀଜନେ ଆପଣ କ'ଣ ଆଜି ଅନୁଭବ କରୁନାହାନ୍ତି ଏ କଥା? ଆଜି ଏ ଘଟଣା ଘଟିବା କ'ଣ ଆଉ ବାକି ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଷାଢ଼ ଶ୍ରାବଣରେ ବର୍ଷା ଠିକ୍ ସେ ହେଉନାହିଁ ଆଉ ବର୍ଷା ଅଭାବରୁ ମାଟି ଏତେ ଟାଣ ହେଇ ରହିବ ଯେ ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ ବାବୁରେ ନଡ଼ିଆ ପିଟି ଦେଲେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ବୈଶାଖେ ଫୁଟିବ କଇଁ ବୈଶାଖ ମାସରେ କଇଁ ଫୁଟିବାର ତୁ ଦେଖିବୁ ନା ଗୁରୁଦେବ ବୈଶାଖ ମାସରେ କଇଁ କେଉଁଠି ଫୁଟିବ ନା ନଦୀ ନାଳରେ ନଦୀରେ ନାଳରେ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ପୋଖରୀରେ ସବୁ କଇଁ ଫୁଟିବ ନା ପୋଖରୀ ପୁରା ବୈଶାଖ ମାସରେ ଶୁଖିଲା ହେଇକି ପଡ଼ିଥିବ ପଙ୍କ ଖାଲି ଦେଖାଯାଉଥିବ। ବୈଶାଖ ମାସରେ କଇଁ ଫୁଟିବ ପୋଖରୀ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଫୁଲ ପାଣିରେ ହେଇଯିବ ନା କାହିଁକି ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜି କି ଶିଷ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଚାରିଲେ କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ଆଉ ବୈଶାଖ ମାସରେ ପୋଖରୀ ଗୁଡ଼ିକ ପାଣିରେ କାହିଁକି ଭୁଲ ହବ? ଦିନେ ବରଷା ହେବ ଅଦିନେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଅଦିନେ ଘଡ଼ି ବିହନ ଯାଇ ଚାଷୀ ଛାଡୁଥିବ ରଡ଼ି ଚାଷୀ ଛାଡୁଥିବ ରଡ଼ି ଅଦିନେ ବର୍ଷା ହେବ ଅଦିନେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିହନ ହଜାଇ ଚାଷୀ ଛାଡୁଥିବ ରଡ଼ି ଅଦିନରେ ସବୁ ହବ ଆଉ ଅଦିନରେ ଯଦି ବର୍ଷା ହେବ ଅଦିନରେ ଯଦି ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିବ ତାହେଲେ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଋତୁଚକ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫଳରେ କ'ଣ ହବ ନା ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଭାଙ୍ଗିବ ନଡ଼ିଆ ବୈଶାଖେ ଫୁଟିବ କହି ନଦୀ ନାଳ ଫୁଲ ହେଇଯିବ। ବୈଶାଖ ମାସରେ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ଏଭଳି ଭାବରେ ଲାଗି ରହିବ ଯେ ନଦୀ ନାଳ ଫୁଲ ହେଇକି ପୋଖରୀରେ କଇଁ ଫୁଟିବ ନଦୀ ପୋଖରୀ ପାଣି ଫୁଲ ରହିବ ବୈଶାଖ ମାସରେ। ଆଉ ଏଭଳି ହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଷ ଉଜୁଡ଼ିଯିବ ଚାଷୀ ଆଉ ଚାଷ ଠିକ୍ ସେ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଚାଷ ସବୁ ଗୋରୁ ଚରା ହେବ ଗୋରୁମାନେ ଚାଷ ଜମିରେ ଚରିବେ ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ କୃଷିକାରୀ ବିନାଶ ହେବେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି କିଏ ନା ତଦନ୍ତେ ଧନିକ ଲୋକ ଧନୀମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେମାନେ କଷ୍ଟ ପାଇବେ ଦୁଃଖ ପାଇବେ ଜଗତେ ପଡ଼ିବ ଦୁଃଖ ଲୋବଉଳ ବିରଜା ଦେଲେଣି ଡାକ ଏ ଜଗତରେ ଯଦି ଦୁଃଖ ପଡ଼ିବ ଜଗତବାସୀ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବେ ପ୍ରଥମେ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବେ କିଏ ନା ପ୍ରଥମେ ଚାଷୀ ଦୁଃଖ ପାଇବେ କାହିଁକି ନା ଚାଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଜୁଡ଼ିଯିବ କାହିଁକି ନା ଋତୁଚକ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫଳରେ ପାଣିପାଗ ବଦଳିଯିବ ଋତୁଚକ୍ର ଠିକ୍ ଚାଲିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଚାଷୀମାନେ ଦୁଃଖ ପାଇବେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦୁଃଖ ପାଇବେ ଜଗତରେ କିଏ ନା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ କହିଲେ ଧନୀମାନେ ତଦନ୍ତେ ଧନୀମାନେ ଦୁଃଖ ପାଇବେ କେମିତି ଧନୀମାନେ ଦୁଃଖ ପାଇବେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ ଉଭା ଧନ ମାନ ରାଜା ହରି ନେବେ ପୋତା ହରିବେ ବାସୁକି ବଉଳ ଲୋ ପୋତା ହରିବେ ବାସୁକି ବଡ଼ ବଢ଼ିଆ ଯେ କେହି ନ ରହିବେ ତୁ କର ରାମନିକି ନାହିଁ ବେଶୀ ଭେଳ ଆଉ ଲୋ ବଉଳ ନିକଟେ ହୋଇବ ଦେଖା ବଉଳ ଲୋ ନିକଟେ ହୋଇବ ଦେଖା ପଞ୍ଚ ସଖା ମାନେ କହି ଯାଇଛନ୍ତି ପୁରାଣେ ହୋଇଛି ଲେଖା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ କହିଲେ ବାବୁରେ ଏ କଥାକୁ ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଧନୀମାନେ ମରିବେ କେମିତି ନା ଉଭା ଧନ ମାନ ରାଜା ହରି ନେବେ ପୋତା ହରିବେ ବାସୁକି ଉଭା ଧନ କହିଲେ କ'ଣ ଉପରି ଧନ ବାରମ୍ବାର ଏ କଥା ବାରମ୍ବାର ଆମେ କହିକି ଚେତେଇଛୁ ଯେ ଉଭା ଧନ ମାନ ସମୟ ଦିନେ ଆସିବ ଦିନେ ରାଜା ହରି ନେବେ ଆଜି ରାଜଶାସନ ନାହିଁ ପ୍ରଜାଶାସନ ଆସିଛି ଚାଲିଛି ରାଜା ଶାସନ ଯାଇଛି ପ୍ରଜାଶାସନ ଚାଲିଛି ରାଜତନ୍ତ୍ର ଯାଇଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆସିଛି ନାଇଁ ଆଉ ଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ସେଇଥିପାଇଁ ଲେଖିଲେ କହିଲେ ବାବୁରେ ସେଇ ରାଜା ହରି ନେବେ କାହାକୁ ନା ଉଭା ଧନ କହିଲେ ଗୋଟେ ଓପରି ଧନକୁ ଯାହା ରୋଜଗାର କରିଥିବା ଆମେ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ କିଳାପତି ନେଇ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛି ତାକୁ ସମୟ ଆସିବ ରାଜା ହରି ନେବେ ଏତେ ଟଙ୍କା ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ନୋଟ 500 ଟଙ୍କିଆ 5 କୋଟିର ଟଙ୍କା ବାହାରିବ କି କଥା ଏତେଟା ଜାଗାରେ ସବୁ ପ୍ଲଟ ବାହାରିବ କି କଥା ଇଏ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ଯଦି ପେପର ପୃଷ୍ଠା ଆପଣ ଓଲଟେଇବେ ବିଭିନ୍ନ ସମାଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ଲାଞ୍ଚ ଖୋରମାନେ ବା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ଲୋକମାନେ ଧରା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ
ଧରା ପଡ଼ିକି ଆରେଷ୍ଟ ହେଇକି ଜେଲ୍ ଯାଉଛନ୍ତି। ତଥାପି ଦୁନିଆରୁ ଲାଞ୍ଚ ବନ୍ଦ ହେଉନାହିଁ, ଏ କିଳାପତି ବନ୍ଦ ହେଉନାହିଁ, ଦୁର୍ନୀତି ବନ୍ଦ ହେଉନାହିଁ, ହେଉଛି ନା। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ସେ ଉଭା ଧନ ମାନ ହରି ନେବେ ରାଜା ସରକାରଙ୍କର ହେଇଯିବ। ପୋତା ହରିବେ ବାସୁକି, ପୋତା ଯାହା ଲୁଚେଇଲା ସେ ରଖିଦେ। ବାସୁକି କହିଲେ ମାଟି ଖାଇବ 2000 ଟଙ୍କିଆ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯାହା ରଖିଛନ୍ତି ସବୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଯଦି କିଏ ରଖିଦେଇଥିବେ ତାପରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ତ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିହେବନି, ଯେତେ ରଖିଛି 2000 ଟଙ୍କିଆ କ'ଣ କରିବା ନା ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା। ଟ୍ରେନ୍ ଡବାରେ ହେଉ, ପୋଖରୀରେ ହେଉ, ମନ୍ଦିର ହୁଣ୍ଡିରେ ହେଉ ବା କେଉଁଠି ହେଉ, ତେଣୁ ଆକୁ ପକେଇଦେବା। ବାସୁକି ମାଟି ଖାଇବ ବଡ଼ ବଢ଼ିଆ ଯେ କେହି ନ ରହିବେ ହେତୁ କର ରାମନିକି। କହିଲେ ବଡ଼ ବଢ଼ିଆ କେହି ରହିବେନି, କାହିଁକି? ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଯୁଦ୍ଧର ଘନ ଘଟା ଯୋଗୁଁ ବଡ଼ ବଢ଼ିଆ କେହି ଆଗକୁ ରହିବେନି। ଯୁଦ୍ଧ ହେବ, ଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ଯିଏ ଯେତେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ସେନାବାହିନୀରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସମାଜରେ ଆସିବ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଯେଉଁ ଧନୀ ଗରିବର ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ନିଚର ଭେଦଭାବ ରହିଛି, ବଡ଼ ସାନର ଯେଉଁ ଭେଦଭାବ ରହିଛି, ମୋର ଗୁରୁଦେବ ବେଦମୂର୍ତ୍ତି ତପନିଷ୍ଠ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀରାମ ଶର୍ମା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଖିଳ ବିଶ୍ୱ ଗାୟତ୍ରୀ ପରିବାର ଗୁରୁ ତାଙ୍କ ନୀତିବାଣୀରେ କହିଛନ୍ତି ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କବରେ କେସେ ଏ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ମହାକାଳଙ୍କ ଯୁଗ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ସମାନତା ସମାଜରେ ଆସିବ। ଯେଉଁ ଆଜି ଫରକ ରହିଛି, ଯେଉଁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି, ମତଭେଦ ରହିଛି, ବାଛ ବିଚାର ରହିଛି, ମୁଁ ବଡ଼ ସିଏ ସାନ, ମୁଁ ବଡ଼ ଲୋକ ମୋ ଘରେ ବହୁତ ପଇସା ଅଛି, ସିଏ ଛୋଟ ଲୋକ ସେ ଗରିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଧନୀ ଗରିବର ଯେଉଁ ମତଭେଦ ରହିଛି, ଯେଉଁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି, ସେଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେଉଁ ବାଛ ବିଚାର ରହିଛି, ଯେଉଁ ବାଛ ବିଚାର ରହିଛି ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାଜରୁ ଅପସରିଯିବ। ଧନ ଉପରେ, ଅର୍ଥ ଉପରେ, ଟଙ୍କା ଉପରେ ସମାଜର ବା ସରକାରଙ୍କର ତାପରେ ଅଧିକାର ରହିବ। କେହି ମନ ଇଚ୍ଛାରେ ନିଜ ଆୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛି, ମୋ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଆଜି 20,000 ଟଙ୍କା ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବାହାଘରେ 50 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବି, ଝିଅ ବାହାଘରେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସମାଜର ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିବ। ସରକାର ଗୋଟେ ଆଇନ ଆଣିବେ ଯେ ଏତିକି ଭିତରେ, ଏତିକି ସୀମିତ ଅର୍ଥ ଭିତରେ ଆପଣ ଏଇ ବାହାଘର ବ୍ରତଘର ହେଉ, ପୁନେଇ ପର୍ବ ହେଉ ବା ଘରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆବଶ୍ୟକତା ତାକୁ ତ ଆପଣ ପୂରଣ କରିବେ। ଏତିକି ଅର୍ଥ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏତିକିରେ ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଦିନକୁ, ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ। ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆସିବ, ଆଇନ ସରକାର ଆଣିବେ। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏ କଥା, ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଡ଼ି ମଣ୍ଡଳୀ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ସେଇଥିପାଇଁ ଲେଖିଲେ ତଦନ୍ତେ ଧନିକ ଲୋକ ଧନୀ ମାନେ ମରିବେ, ଦୁଃଖ ପାଇବେ। ଆଗେ କୃଷି, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଧନୀ, ତୃତୀୟରେ କିଏ ନା ରାଜ ସେବାୟତ, ତାପରେ ମରିବେ ପଡ଼ିବ ଅତି ମଡ଼କ। ତୃତୀୟରେ ରାଜ ସେବାୟତ ପାଇବେ ଦୁଃଖ, ପ୍ରଥମେ ଚାଷୀ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ଧନୀ। ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ କେମିତି ନା ଚାରି ଦିଗରେ ଚହଳ ପଡ଼ିବ, ଚାରି ଦିଗରେ ଚହଳ ପଡ଼ିବ, ଚିହ୍ନା ସଙ୍ଗେ ଆଦ୍ୟ ସମର ହେବ, ଚିହ୍ନା ସଙ୍ଗେ ଆଦ୍ୟ ସମର ହେବ। ତେଣୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯୁଦ୍ଧର ଘନଘଟା ଲାଗି ରହିବ। ଏଇ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ 24 ଠାରୁ 27 ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧର ଘନଘଟା ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜୀ କି। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ପଞ୍ଚଗ୍ରହ କୂଟ ପଡ଼ିବ 2024 ମସିହାରେ। 5ଟା ଗ୍ରହ ଗୋଟିଏ ରାଶିରେ ରହିବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କି ମୀନ ରାଶିରେ ଶନି ରହିଥିବେ 24ରୁ 27 ମସିହା ଭିତରେ 13 ଦିନିଆ ପକ୍ଷ ଭୋଗ ହେଉଥିବ। ବାରମ୍ବାର ଏ କଥା ଆମେ କହୁଛେ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି 13ଟା ମୁସଲମାନ କଣ୍ଟ୍ରି ସେତେବେଳେ ମିଶିଯିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମିଶି ନାହାନ୍ତି, ଏକମତ ହେଇନାହାନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ 13ଟା ମୁସଲମାନ କଣ୍ଟ୍ରି ଏକ ହେବେ, ଏକତ୍ରିତ ହେଇଯିବେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୋଧିଯାନି। ସେତେବେଳେ କି ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚଗ୍ରହ କୂଟ ପଡ଼ିବ, ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର ଲେଖାଯାଇଛି କୋରାନରେ ଯେ ସେତେବେଳେ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ସମୟ ସେତେବେଳେ ଆସିବ। କ'ଣ ସମୟ ନା ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ମିଶିବେ, ସବୁ ଦେଶମାନେ ସେତେବେଳେ ମିଶିଯିବେ। ତାଙ୍କର 13ଟା ମୁସଲମାନ କଣ୍ଟ୍ରି ଏକତ୍ରିତ ହେବେ, ମିଶିବେ ଆଉ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ, ଯୁଦ୍ଧର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ଭାରତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ। ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ଯାହା ରଖିଛି ସବୁ ସେନାବାହିନୀରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ହୋଇବ ମହାସମର ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ଯେ ପୃଥ୍ୱୀ ହୋଇ ଜୀବନାର ଖାର ସୁଜନେ ଯେ
ପୃଥ୍ୱୀ ହୋଇ ଜୀବନାର ଖାର ସୁଜନେ ଯେ ପୃଥ୍ୱୀ ହୋଇ ଜୀବନ ଜୀବନାର ଖାର ସୁଜନେ ଯେ ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ସୀମା ବିବାଦକୁ ଲାଗିକି ହେବ ସୀମା ବିବାଦ ପାଇଁ ହେବ ଯେଉଁ ଦେଶ ସହିତ ଏହି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ ଏ କଥା ସୀମା ବିବାଦ ରହିଥିବ ଯେଉଁ ଦେଶ ସହିତ ଯେଉଁ ଦେଶର କି ଦେଶ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧର ଘନଘଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲିଛି କିଭଳି ଭାବରେ ସେହି ସମୟରେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ମାଳିକାରେ ଏ କଥା ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଭାରତ ଉପରେ ଚୀନ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ଆଉ ସେତେବେଳେ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଧନ ବଡ଼ ବଢ଼ିଆ ଯେ କେହି ରହିବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆଗେ ଚାଷୀ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଧନୀ ମାନେ ଦୁଃଖ ପାଇବେ ତୃତୀୟରେ କିଏ ରାଜସେବାୟତ କହିଲେ କ'ଣ ରାଜାଙ୍କର ଯିଏ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯିଏ ରହିକି ସେବା କରୁଛନ୍ତି ରାଜା ଶାସନ ନାହିଁ ସେବା କିଏ କରିବେ ନା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶାସନ ସରକାର ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କର ଯିଏ ସେବାୟତ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ସେଇମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୁଃଖ ପଡ଼ିବ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ କେମିତି ଦୁଃଖ ପଡ଼ିବ ନା ହୁକୁମ ଜାହିର ଦିନୁ ଦିନ ହେବ ପ୍ରଜା ହେବେ ଛଟପଟ ବଉଡ଼ଲ ପ୍ରଜା ହେବେ ଛଟପଟ ଘରେ ଘରେ ହାଣ ଗୋଡ଼ ଲାଗିଥିବ ଚାକିରିଆ ହେବେ ନଷ୍ଟ ନାହିଁ ବେଶୀ ଭେଳ ଆଉ ଲୋବହୁଳ ନିକଟେ ହୋଇବ ଦେଖା ବହୁଳ ନିକଟେ ହୋଇବ ଦେଖା ସଖା ମାନେ କହି ଯାଇଛନ୍ତି ପୁରାଣେ ହୋଇଛି ଲେଖା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ତୃତୀୟରେ ଦୁଃଖୀ ହେବେ କିଏ ଦୁଃଖ ପାଇବେ ତୃତୀୟ କି କେଉଁମାନେ ତୃତୀୟରେ କେଉଁମାନେ ଦୁଃଖ ପାଇବେ ନା ଜଗତେ ପଡ଼ିବ ଦୁଃଖ ଲୋବହୁଳ ବିରଜା ଦେଲେଣି ଡାକ ଏ ଜଗତ ଉପରେ ଦୁଃଖ ପଡ଼ିବ ଦୁଃଖ ପ୍ରଥମେ ଭୋଗିବେ କିଏ ନା ପ୍ରଥମେ ଜଗତ ଉପରେ ଚାଷୀମାନେ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବେ କିଏ ନା ଧନୀମାନେ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବେ ତୃତୀୟ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବେ କିଏ ନା ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ବା ରାଜସେବାୟତ କେମିତି ଦୁଃଖ ଭୋଗିବେ ନା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ ହୁକୁମ ଜାହିର ଦିନୁ ଦିନ ହେବ ପ୍ରଜା ହେବେ ଛଟପଟ ହୁକୁମ ଜାହିର କହିଲେ ନୂଆ ନୂଆ ହୁକୁମ କହିଲେ ଆଇନ ସରକାର ଆଣିବେ ଏଇ ନୀତି ନିୟମରେ ତୁମେ ଯଦି ଚାକିରି କରିବା ଆସ ଅତି କମରେ 8 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି କରିବ ଯଦି ଆସ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ହୁକୁମ ଜାହିର ହେବ ଏଇ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧି ଜାନି ମହାପୁରୁଷ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ନା ଚାକିରିଆ ହେବେ ନଷ୍ଟ ଆଜିକାଲି ସମାଜରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅତୀତ ଥିଲା ଯଦି 100-150 ବର୍ଷ ତଳକୁ ଆମେ ଚାଲିଯିବା ସେତେବେଳେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ କେହି ମନ ବଳଉନଥିଲେ ଏହି କରିବା କ'ଣ କାହିଁକି ଆମେ ସେଠି ଘଟିବା ଆମର ହାତ ଅଛି ନିଜ ହାତ ତ ଜିନ୍ଦାବାଦ ନୁହେଁ ଚାଷ କାମ ଯାହାର କେଡ଼େ ସୁଖ ତାହାର କହନ୍ତିନି ଚାଷ କାମ ଯାହାର କେଡ଼େ ସୁଖ ତାହାର ତେଣୁ ଚାଷ କାମକୁ ସମସ୍ତେ ସୁଖ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ଚାଷ ଯାହାର ଅଛି ଯାହାର ଜମିବାଡ଼ି ଅଛି ସେ ନିଜକୁ ସୁଖୀ ଭାବୁଥିଲେ ନିଜକୁ ଧନୀ ଭାବୁଥିଲେ ନିଜକୁ ସମ୍ମାନ ନିଜର ଅଛି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଥିଲା ଆଜି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଚାଷୀ ଚାଷ କରୁଛି ତାକୁ ସମ୍ମାନ ମିଳୁଛି ନା ଅତୀତରେ ଥିଲା ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି ବାବୁରେ ଆଗକୁ ସମୟ ଆସିବ କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ମହାପୁରୁଷ ରାଜସେବାୟତ ତାପରେ ମରିବେ ପଡ଼ିବ ତିମଡ଼କ କାହିଁକି ଚାକିରିଆ ମାନଙ୍କର ପାଳି ମରିବେ ଦୁଃଖ ପଡ଼ିବ କେମିତି ନା ହୁକୁମ ଜାହିର ନୂଆ ନୂଆ ହୁକୁମ ସରକାର ଆଣିବେ ଆଇନ ଆଣିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଆଇନରେ ମାନେ ଚଳିପାରିବେ ନାହିଁ ଲୋ ବାପା ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି କିଏ ଚାକିରି ବାକିରି କରିବ ବେପାର ପଟା ବରଂ କରିକି ଚଳିବା ନାଇଁ के गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल दर्शक बंधु भिडियोटी जदि आपण मानकु भलो लागिला लाइक शेयर करिवे आउ आम चैनल टी को सब्सक्राइब करिदेवे धन्यवाद।